السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم الدرس الاولاني اللي كان في لا سيكونس 2. on va produire des lettres d'invitation et des lettres de vœux. يعني نعرفوا نقراو رسائل ديال الدعوة ورسائل ديال التهنئة. لا lettre d'invitation هي باش غنبداو، هي لا سو سيكونس الاولى، يعني الجزء الاولاني من هاد المجزوءة رقم 2. باش نقدموا الميني بروجي ديالنا في لا سيكونس 2 غيجي lettre d'invitation. غادي تكتبوا لا lettre d'invitation. pour réaliser ce mini projet nous allons apprendre à غادي نتعلموا اننا نعرضوا على شي واحد، يعني نديروا ليه الدعوه انفيتي، accepter refuser une invitation، يعني نعرفوا اننا نقبلوا او نرفضوا ليه هذيك l'invitation. nous allons utiliser غادي نستعملوا différents outils de la langue pour inviter. Et à la leçon de la communication, les expressions pour accepter ou refuser une invitation, عبارات باش نقبلوا أو نرفضوا l'invitation. ou la structure d'une lettre personnelle, ça veut dire رسالة شخصية. bien sûr كاينين غادي يكونوا جوج، وحدة ديال personnel والأخرى ديال وحدة ديال كونفونسيونيل. بالنسبة ليزاكتيفيتي اللي غيكونوا في هاد لا سو سيكونس، كاينه لا ليت دانفيتاسيون هي اللي غندير دابا في هاد لا فيديو. لونغي كومونيكاسيون اللي شفنا انفيتي اكسبتي ريفوزي ان انفيتاسيون. لورال سي bon un jeu de rôle, inviter quelqu'un. puis l'écrit c'est la lettre d'invitation. هادشي اللي عندنا في هاد لا سو سيكونس. غندوز بكم ديريكتومون لو تكست. دونك في لو سيبور عندنا فيه دوكيومون 1 و دوكيومون 2، ولكن من الأحسن نشوفو بعدا لوبجيكتيف د لا لوسون. لوبجيكتيف د لا لوسون هو هذا: comprendre les caractéristiques principales d'une lettre d'invitation. نعرفو شنو هي المميزات الرئيسية ديال لا lettre d'invitation. bon comme vous voyez, pour la première fois غادي نكتبوا رسالة كيف خاصها تكتب في لا ستركتور ديالها. دونك نظموا مزيان لا لينيا، الباراغراف الاولاني باين، الباراغراف الثاني تا هو باين. puis ils ont bien disposé des éléments اللي كاين في هاد لا lettre. la même chose pour la deuxième, sauf que asila normalement le 17 juin خاصها تجي هنا، ولكن في الرسائل الرسميين بحال بيرسونيل، رسائل الشخصيين العاديين فاش كيكون ليميتور كيعرف الديسيناتير ديالو و الستاتيو ديال الديسيناتير شي واحد اللي عادي بحال امي لا فامي ايتترا. دونك نكتبوا بكل حريه. نبداو بلا ليكتور ديال لو تكست الاولاني. سالا لو 5 juin 2021. Monsieur le directeur de l'école La Fontaine, سيد مدير مدرسة نافورا، 2 bis avenue بورغراك صالح، 2 مكرار، شارع بورغراك، مدينة صالح. Monsieur دريس سلمي، إلى السيد دريس سلمي، رقم الدار 78 غي ألزاس صالح، لا غي سي زنقة ألزاس في مدينة صالح. objet invitation. موضوع الرسالة هي l'invitation, ça veut dire دعوة. Monsieur Seydi. L'établissement La Fontaine, المؤسسة La Fontaine organisera la journée portes ouvertes. سوف تنظم الأبواب المفتوحة يوم 12 جوان يعني يونيو 2021. À cette occasion, nous vous invitons à assister aux activités des élèves pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. يعني في هذه المناسبة غادي نعرضوا عليكم باش تحضروا الأنشطة ديال التلامذ، ومن أجل باش تشوفوا عن قرب منتوجات أو إنتاجات ابنكم. Ce sera un honneur de vous compter parmi nous. donc un honneur pour nous، هذه خاصة نحيدوها. إنه لشرف لي أن نعدكم بيننا أو نحسبكم معنا. dans cette attente، في انتظار ذلك، je vous prie d'agréer توسل قبول سيدي عبارات سلامي الحار جمال عوفي. donc c'est le nom du directeur de l'école La Fontaine. je passe au deuxième texte. vous avez assis le 17 juin 2021. Salut Nabil, أهلا نبيل. ساغازل أنت بخير. j'espère que tu te marres bien. أتمنى أنك يعني سعيد أو تستمتع بوقتك جيدا avec les copains مع أصدقائك. vous me manquez beaucoup. توحشتك بزاف.
Je suis assis là pour quelques jours. أنا assis là لمدة أيام. Mon cousin m'a laissé son appart. ابن عمي أو خالي أو خالتي أو عمتي ترك لي شقته. La ville est belle, المدينة جميلة. Mais je suis seul et je m'ennuie à mourir. لكنني وحيد و وأحس بالملل. Je m'ennuie à mourir. أحس بالملل كثيرا. à mourir ما كتعنيش الموت. Je t'invite à venir pour me tenir compagnie. أدعوك لتأتي من أجل أن ترافقني في هذا السفر. Il y a plein de choses à voir et à faire. هناك أشياء كثيرة لترى جميلة لكي نراها ولكي نفعلها. J'attends ton message. أنتظر جوابك. à plus إلى المرة القادمة. amicalement بكل صداقة. Farid. Voilà donc pour les deux textes. Je vais passer aux questions. Vous savez, quelle hypothèse de lecture peux-tu faire sur le document d'après sa forme? Bien sûr, je vais juste expliquer la question. Alors, si on vous demande de produire ou d'émettre une hypothèse, يعني كيطلبوا منكم أنكم ديروا واحد الفرضية. Généralement, pour répondre, il faut mettre une structure d'incertitude. خاصنا واحد العبارة ديال أنكم ما متيقنينش. Exemple, peut-être. Ok, peut-être. ربما. Exemple, peut-être les deux textes sont tirés d'un roman. Bien sûr, c'est loin de la vraie réponse, mais bon, puisqu'on nous demande l'hypothèse, la réponse doit être juste, doit être prise ainsi. يعني خاصنا نقولوا بلي راه الجملة مثلا تعطيتي بلي راه هاد جوج النصوص مجبودين من شي كتاب من شي قصة، خاصها تقبل. علاش؟ لأن طالبين منك فقط l'hypothèse، طالبين منك فقط فرضية. Et puis, on peut aussi dire, d'après la forme, puisque vous avez les 8 étapes ici, vous avez les 5 dans la deuxième, d'après la forme de la première, du premier texte et du deuxième texte, il s'agirait des lettres ربما تكون رسائل. Alors, quelle est la nature des deux documents? طبيعة هاد الوثيقتين, la nature sont des lettres. Ok, ils sont des lettres. Puis je complète le tableau suivant, la date et le lieu. Ok, vous pouvez voir la vidéo, donc je vais juste expliquer ce que veut dire ça. Alors, document 1, وثيقة الأولى والثانية. Lieu et date, زمن الإرسال ومكانه. L'émetteur, c'est le مرسل. On dit aussi émetteur, expéditeur. On dit aussi transmetteur. Ok, alors, pour le destinataire, on dit aussi récepteur. يعني المرسل إليه. L'objet de la lettre, ça veut dire le sujet de la lettre. موضوع الرسالة. Quelle différence y a-t-il entre les deux lettres? Alors pour la différence, الفرق بين الرسالتين, on peut voir sur le plan de la forme. La première, il est faite avec une structure de 8 éléments, alors que la seconde, on contient uniquement 5. فيها فقط 5. Sur le plan du respect, vous avez la première, elle contient du respect, l'ihtiram. La deuxième, non. On a donc le vous pour la première et on a le tu pour la deuxième. Puis vous avez aussi, voilà, voici la différence entre les deux. On a aussi le niveau de langue. Niveau de langue, ça veut dire مستوى اللغة المستعملة. Nous avons soutenu pour la première et vous avez familier pour la deuxième. Français soutenu pour la première et français familier pour la seconde. Les autres questions, à quel événement et la أي حدث le directeur invite-t-il M. Driss Salmi? المدير دعا إليه لأي حدث دعا إليه المدير السيد إدريس سالمي. Donc bien sûr c'est l'événement porte ouvertes, mais ce qui est important c'est surtout se rappeler des questions. Ok, les éléments des questions pour ne pas vous causer des problèmes lors des évaluations, bien lors des examens. La deuxième question, on vous demande de souligner, c'est-à-dire تسطر تحت العبارة, l'expression qu'il a utilisée pour l'invité, العبارة التي استعملها من أجل باش يعرض عليه أو يدعوه. Donc si je reviens au texte, je vais trouver que vous avez donc nous vous invitons à assister aux activités, d'accord? Nous vous invitons à, c'est la section employée.
Et puis, je repasse à la question suivante. Quelle expression le directeur emploie-t-il? Donc, je viens de la tirer. Comment prend-il congé de? Attention ici pour prendre congé. تعني كيف أنهى الرسالة. Ok, donc, quelle est la manière avec laquelle il a écrit la formule de congé? C'est-à-dire, il a clôturé la lettre, il a fini la lettre, il l'a fermée. Il l'a clôturé, il a pris congé de lui avec respect. Avec respect. Donc, avec respect. Voilà. Puis souligne la bonne réponse. سوف نجيب بالجواب صحيح. Le style de la lettre est courant familier. Normalement, bien sûr, c'est le premier. On va donc dire soutenu. Même si normalement, à chaque fois, il y a courant et soutenu pour les lettres officielles. Il y a courant familier pour les lettres qui sont personnelles. Pour la question suivante, je complète par signature le corps du texte, la formule de congé, le lieu et la date et la formule d'appel. Donc on a déjà expliqué ça. La signature, c'est celui qui écrit la lettre. Il met son nom, prénom à la fin de la lettre, qui est dire ismo ou nasab. Donc Farid, c'est signature. Vous avez le corps du texte, c'est celui-ci, corps du texte, ou bien le texte aligné en paragraphe, ou bien en paragraphe aligné. Vous avez la formule de congé, c'est celle-ci, formule de congé. Et vous avez ici, c'est lieu et date, et puis la formule d'appel. Donc ici, c'est une lettre en 5 étapes, 5 éléments. La directrice d'une association de lutte contre la violence, ok, tout ça c'est pas obligatoire. Alors j'espère que vous avez compris cette petite leçon. اللي كيهمني هنا هو انكم تعقلوا على الفوكابيلار. Mais bien sûr, à chaque fois كنشرح لكم فرنسي arabe, c'est pas conseillé. ما كنصحكمش بها لان ما غاديش تستافدوا مزيان. Et bonne chance.